श्री वाहिगुरु साहिब जी। अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महाशिव जोग करे। हर वेद बैरंच विचार रह्यो, हर जाप न छाड्यूं एक करे। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करे। रामदास गुरु जग तारिन को, गुर जोत अर्जन माहे थरे। गुर जोत अर्जन माहे थरे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदों के सिरताज, उन्हों की शहादत नूं मुख रखदियां होया जो सरबत संगतां दे वल्लों परसों के रोज़ तो अखंड पाठ साहब आरंभ होया सी। सतगुरों की महान किरपा का सदका भोग पै ने। सो कुछ पलों लिए आओ धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की उन्होंने याद करदियां होया उन्हों के इतिहास के जरिए आपां उन्हां दे दर्शन करिए। जो बड़ी अदुੱਤੀ शहादत है धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी। जदों तो संसार बनिया हो सकता है पहला भी सच की खातर मनुखा ने कुर्बानियां कीतियां होण, पर जो कुर्बानी धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की है, इहो जी कुर्बानी दुनिया के इतिहास दे विच शायद होर कोई भी नहीं होवे। क्योंकि जदों तो ये परमात्मा ने संसार बनाया है, जिथे ये संसार दे अंदर भले मनुख दुनिया के अंदर आउंदे ने, उत्थे समय समय अनुसार दुष्ट लोग जिहड़े ने वो भी संसार के अंदर आउंदे ने। जदों जदों भी संसार दे अंदर जुल्म जिहड़ा है वो वधदा है, परमात्मा किसी ना किसी ऐसे महान शख्सियत नूं फिर पावर दे के ताकत दे के दुनिया दे अंदर भेजदा है उहदा सामना करने वास्ते, जुल्म का नाश करने वास्ते। और उस जुल्म का नाश करने वास्ते धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी आप नारायण कला धार जग में परवरियो। निरंकार ने गुरु नानक का रूप धारण करके इस संसार के अंदर आना कीता। पहली पातशाही तो दूजे पातशाह, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे गृह विखे 3 पुत्रां ने जन्म लिया। और वड्डा पिरथी चंद, उस तो छोटा मेहरवान, और मेहरवान तो छोटा अर्जन देव जी। और सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन दौरान दुनिया के अंदर थोड़े जे समय दे विच वो कार्ज कीते जिहड़े हज़ारां सालां दी उम्र दे विच जोगी लोग ना कर सके, होर तपस्वी लोग ना कर सके। समा अपनी चाले चलता गया। समा वो भी आ गया जदों गुरु घर दे अंदर साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह रहमतां वरसाउंदे ने, ते सतगुरां दा वड्डा साहिबजादा बाबा पिरथी चंद जिहड़ा है वो लालची किस्म का है। आपां इतिहास पढ़िया है, आपां नूं नहीं पता, इतिहास पढ़ के सानूं पता लगदा है कि वो लालची किस्म का। लालच ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, मैं ਵੱਡਾ हाँ ते पिता दी सारी जायदाद ते मेरा हक है।
और मेरे छोटे भरा जिहड़े ने उन्हां दा कोई हक नहीं, मेरे जिन्ना हक नहीं है उन्हां दा। समा अपनी चाले चलदा गया। पिरथी चंद हमेशा इसे झाक दे विच रहिंदा कि लंगरां दे विच ड्यूटी लाउणी, जां जिथे मसंदा ने जां जिथे होर सिख संगतां ने धन दौलत लिया के भेटा करनी, इन्हें अपने कब्जे दे विच करी जानी। और इस तरह करदियां करदियां एक बार ऐसा समा आया, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अमृतसर साहब की पवित्र धरती के उत्ते रहमतां पै वरसाउंदे ने। और इधर लाहौर दे विचों सतगुरां दे शरीके दे विचों एक विआह का प्रोग्राम आया ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहन लगे पिरथी चंद नूं बुला के, पिरथी चंद अपने शरीके दे विच लाहौर दे विच विआह है ते विआह दे विच तुसीं जाओ। मन दे विच लालच है, माड़ी सोच रखदा पिरथी चंद सोचिया मन दे विच, कहन लगा मैं लाहौर नूं चला जावां ते किते ऐसा ना होवे पिछों पिता जी चढ़ाई कर जाण ते गुरगद्दी दे वारस जां महादेव बन जाए जां अर्जन देव बन जाए, मैं नहीं जाना। बहाने इहो जे घड़न लगा, कहन लगा पिता जी मैं नहीं जा सकदा। सतगुरु जी कहंदे क्यों नहीं जा सकदा? कहन लगा गुरु पिता जी मैं इस करके नहीं जा सकदा क्योंकि सारी इत्थे मेरी जिम्मेवारी है, लंगरां दे विच मेरी जिम्मेवारी है, पैसा किनू लैना है किनू देना है ये सारी मेरी जिम्मेवारी, मेरे तो बिना इत्थे काम कित्थे चल सकदा। अक्सर हंकारी मनुख ये मन दे विच सोच ही लैंदा है, भावें घर दे विच कोई काम करना होवे, भावें किते भी करना होवे, भावें गुरु घर दे विच होवे, जिस मनुख दे अंदर घमंड हुंदा है वो कह ही दिंदा अक्सर वजो वजी जे मैं इस काम च नाना पैंदा ये काम कित्थे सिरे चढ़ना सी, मैं कीता है, हंकार बोलदा। पिरथी चंद इउं कहंदा है, सतगुरु जी कहन लगे महादेव नूं महादेव फिर तू चला जा। कहन लगा पिता जी मैं अटंक हाँ, इन्हां कम्मां तो संसारी झमेलियां दे विच मैं पैना नहीं चाहुंदा, मैं नहीं जाना। जवाब दे दिता। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह छोटे पुत्र नूं कहा, सतगुरां ने बुला के कहन लगे अर्जन देव जा अपने शरीके दे विच लाहौर दे विच विआह का प्रोग्राम है ते साडे भेजे तुसीं जाओ और उत्थे विआह विच शामिल होना और उन्ना चिर वापस नहीं आना जिन्ना चिर असीं बुलाइए ना। हाथ जुड़ गए, सत बचन क्या गुरु पिता जी आप जी का जो हुक्म है सिर मत्थे है। सच्चे पातशाह आप जी तो मैनू विआह की शादी ते घलदे पे हो, अगर जे सामने मौत भी दिसदी होवे ना उत्थे भी मैनू भेजोगे तो तां भी सत बचन ही कवांगा। हुण गुरु रामदास पातशाह घड़ घड़ के अंतर की जानत मना दियां पछाणन वाले ने, आउण वाले समय का सतगुरां नूं पता है भी जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अज विआह दे विच लाहौर नहीं जा रहा वो कल नूं जदों कुर्बानी का समा आएगा लाहौर दे विच वो तत्तियां लोहां ते किवें बह जाएगा। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह विआह दे विच गए, शामिल होए, समा लंघ गया, कोई सद सुनेहा ना आया, मन व्याकुल हो गया क्योंकि अर्जन देव जी ना गुरु रामदास पातशाह नूं कल्ले पिता नहीं निरंकार का रूप मानते हैं, परमात्मा का रूप मानते। इउं करके समा अपनी चाले चलता गया। फिर सतगुरां ने कुछ पत्रिका भी लिखियां गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिलप करे चातर की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन, संत प्यारे जियो हों भोली जियो घोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। मन की व्याकुलता जिहड़ी सी वो चिट्ठी दे राहीं पेश की है। चिट्ठी भेजी अमृतसर साहब की धरती ते, चिट्ठी हाथ जिहड़ी सी आ गई पिरथी चंद दे ते चिट्ठी लैके आउण वाले नूं कहण लगा पिरथी चंद अज तो बाद जिहड़ी भी चिट्ठी आवे सीधा मेरे कोलों आवी, तैनूं मंगिया इनाम भी देंगा। चिट्ठी पहुंचण नहीं सी देनी चाहुंदा, सतगुरां दे तिक्कर चिट्ठी नहीं सी पहुंचण देनी चाहुंदा। हुण चौथी जिहड़ी चिट्ठी सी वो चिट्ठी लैके आउण वाला वो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी के सामने हो गया। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी के उत्ते नंबर लिखिया होया सी, ये चौथा नंबर है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਉਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਤੜਫਿਆ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੈਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਫੇਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੱਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੁਲਹੀ ਤੇ
नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। होया कि फिर सतगुरां ने अरदास निरंकार दे चरनां विच कबूल होई। सुलही खान रस्ते दे विच आउंदा गुरु घर दी माया इकट्ठी कर करके ना पिरथी चंद ने बड़ा कारोबार जिहड़ा सी अपना खोल लिया सी। उस कारोबार दे विच एक भट्ठा लाया सी इट्टां तैयार करन वाला, पक्कियां करन वाला। ते राह दे विच अग्गों दी जाके मिलिया पिरथी चंद सुलही खान नूं, आओ भगत कीती ते नाल कहा आ मेरा भट्ठा है, जदों भी जरूरत होवे मेरे ताईं कोई भी काम होवे मेरे कोल आउणा, किसी चीज़ की भी जरूरत होवे आ मेरा भट्ठा है, इनू वेखो। की होया, सुलही खान घोड़े समेत हंकारी होया बंदा, इन्हें आवे दे उत्ते जिहड़ा सी भट्ठा उहदे उत्ते घोड़े समेत चढ़ गया ते घोड़ा जिहड़ा सी डर गया। इधरों अरदास गुरु अर्जन देव पातशाह दे मुखारबिंद चों निकली होवे ते मंजूर किवें ना होवे। ये तां एक गुरसिख ही भेज के प्रेम दे विच अरदास कर देवे उहदी भी मंजूर हुंदी है। ते की होया, फिर इहदा घोड़ा डर गया ते ये बलदे होए अग दे आवे दे विच घोड़े समेत ये डिग पिया, सड़के मर गया। सड़के मर गया जदों उस तो उपरंत फिर सुलही खान जदों सड़के मर गया, इहदा ये भी वार पिरथी चंद का खाली गया। इन्हें फिर यतन किया कि जिमें किमें भी हो सके मैं उहदे भरा नूं खत्म कर देवां। भरा नूं खत्म ना कर सकिया, सरकार जहांगीर तिकर इन्हें अपनियां जिहड़ियां सी जिमें किमें भी होया इन्हें यतन किए कि मैं सरकार तिकर अपने आवाज़ जिहड़ी है अपने हक की पहुँचा सकां। दूसरा कारण की बनया, चंदू दीवान दी नौजवान बच्ची का रिश्ता जिहड़ा सी उन्हां समयां दे अंदर, अज तो चलो समा बड़ा बदल गया, उन्हां समयां दे अंदर लागी लोग जिहड़े सन उही रिश्ता करिया करदे सन। ते जदों लागी गए उन्होंने वेख्या वो लंघदे हुए अमृतसर साहब की धरती ते आए, रिश्ता करने वास्ते तुरे ने ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह गुरगद्दी ते विराजमान ने ते सतगुरां दा साहिबजादा हरगोबिंद पातशाह जी जदों उन्होंने वेख्या, उम्र अजे तकरीबन उन्होंने 8-9 साल की उम्र है, पर ऐ लगते हैं जिवें बड़े जवान होंदे ने, बड़ा सडौल शरीर है, बड़ा भारी जुस्सा है। इन्हां ने सलाह की कि क्यों ना आपां ये गुरु घर दे गुरु दे सपुत्र हरगोबिंद पातशाह जी दे नाल रिश्ता कर दईए चंदू दीवान की लड़की का। सलाह करके इन्होंने कह दिता चलो इउं गुरु साहब दे नाल सलाह करके रिश्ता हो गया। जदों वापस गए चंदू दीवान नूं आख्या ते चंदू दीवान कहन लगा ओह तुसीं बहुत माड़ा काम कीता, कित्थे मैं सरकारी एहलकार, और कित्थे एक अर्जन देव एक फकीर एक साधु संत उहदे पुत्र नाल मेरा रिश्ता कर आए जे, तुसीं चुबारे दी इट जिहड़ी है तुसीं मोरी नूं लाए जे। गुरु घर नूं मोरी दसदा है, अपने आप नूं उच्चा दसदा, चुबारा दसदा। ते ये गल जदों संगतां दे विच फैल गई, संगतां ने कह दिता सच्चे पातशाह बेनती कीती गरीब नवाज, इस हंकारी दी बच्ची दा रिश्ता आपां नहीं लेना, हंकार है गुरु घर नूं नीवां विखाउंदा है। सतगुरां ने इनकार कर दिता। ये चंदू दीवान दे मन विच रोह सी। तीजा कारण की बनया, मौके दा बादशाह जहांगीर बादशाह। जहांगीर बादशाह बड़ा शराबी कबाबी है बादशाह सी, बड़ा हंकारी सी, और वो बड़ा कट्टर शरी मुसलमान सी। मुसलमान वैसे जिहड़ा सच्चा मुसलमान है ना वो कदे भी दूजे धर्म का नुकसान नहीं करेगा। सच्चा हिंदू है दूजे धर्म नूं माड़ा नहीं कहेगा, सच्चा सिख है दूजे धर्म नूं नीवां विखाउण दा यतन नहीं करेगा, सच्चा ईसाई है कदे दूजे धर्मां नूं माड़ा नहीं कहेगा। जिंदा धर्म ही कोई नहीं हुंदा वो दूजे धर्मां नूं माड़ा कहिंदे ने, ये निशानी हुंदी है। सो उस वक्त जहांगीर बादशाह जिहड़ा सी उस मौके की भाल दे विच सी भी कि ये ब्यासा दरिया के कंढे दे उत्ते, जिवें गोबिंदवाल साहिब की धरती के उत्ते ब्यासा दरिया के कंढे के उत्ते काफ़ी लंबे समय तो एक झूठ की दुकान बनी हुई है। अपनी तो जबान नहीं ना ये गल करनों राजी, पर ओदी जुबानी है। उन्हें अपनी जिहड़ी आत्मकथा लिखी है ना तोजक जहांगीर, आत्मकथा लिखी जहांगीर ने, उहदे विच उन्हें लफ्ज लिखे हुए ने, विद्वान सज्जना तो सुने।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਪਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 40 ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਸੀ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਲੇ ਪਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਤਾੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਮਲਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵਥੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟੈ ਬੁਝੇ ਬੁਲੰਤੀ ਨਾਏ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਆਪ ਸ਼ਰਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਿਉਂ ਤੁਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਮੋਹੇ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਪੰਕਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਔਰ ਪਿਆਸਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਸੇ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਛ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੂਹੇ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੈ ਤੌਫਨ ਮੂਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਭਗਤ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਗਤ ਜੇ ਸੰਗਤ ਬਣ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਵੇਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਸੀਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਾ ਦੇਗ ਭਈ ਉਬਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਬਾਲੇ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵੋ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਹ ਤਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ, ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹ ਤਪ ਕੇ ਲਾਲ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਸੁਰਖ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਅਜੇ ਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਨ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਰਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਫਿਸ ਪਿਆ, ਰੋ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਲਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰੇਤ ਦਾ ਕੜਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋੜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਖਾਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਛਾਲੋ ਛਾਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫੇਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1606 ਈਸਵੀ 30 ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਨ ਸੀ 1606 ਦਾ ਔਰ 30 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ